Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulullah ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Devam ederiz derslerine. Bunda kun sayın bizim ders öte. Son bir qavatla olabız. Allah Teala'nın barlığına şanu meseleler delil bulup durar. Birincisi ayttık indi nese. Allah Teala'nın barlığına nese delil bulup durar. Birincisi delil bulup durar. Yani şehadet. Nese çok şehadet. Şehadet değil. Şeriat. İyi. Şeriat. İkincisi nese bulup delil bulup durar. Bunda bir şey. Fitra. Beşincisi. Dörtüncüsü. Beşincisi akıl. Dörtüncüsü hissiye. Yani şeriat diyende Allah Teala'nın zakonları Allah Teala'nın barlığına delil bulup durar. İkincisi fitra. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bola iman bilen tuadı. Andara onu etiye nisim getirdi. Yeyse Hristiyan yoksa, yeyse Yahudi yoksa, yeyse utka tapınış yoksa. Yani bütün bola doğuştanlık Müslüman bulup tuğa. Allah'a şanlan kilir. Andara onu etiye nisim getirdi. Her şeriatka kremadan işinli kitaplar İncil diye mi? İncil, Tevrat, Kur'an, Zabur'da mı da kreye? Тоже var. Akıl, fitra ayttık, doğrusu her bala özünün tege iman bilen hisset var. Akıl degende, akıl. То есть, akıl bilen biz Allah Teala'nın barlığına şanabız. Nese, Quyoshga qarab, oyga qarab, o'zimizga qarab. Shunday qoida bor, o'zidan o'zi bir ayberda baroqa kela olmaydi. Onu yasovchisi bor. Bu binoni kimdir yasadi? Bu o'rniqni kimdir yasadi degani. Bizni kim yasadi? Quyoshni kim yasadi? Oyni kim yasadi? То есть, с помощью разума имеется в виду biz natijaga kelamiz Allah Teala'nın barlığına. His, bizning ko'z bilan ko'ramiz, quloq bilan eshitamiz, qo'l bilan tutamiz, burun bilan sezamiz, deymi? Şuşu с помощью этого biz Allah Teala'ni bilamiz, ol barlığına ishonamiz. Şuşu ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitib, sezib, quyoshga qarabmi, kishiga qarabmi, biz natijaga kelamiz Allah Teala'nın barlığına. Hozir bugungi kunda ikkinchi tema bo'lar. Allah Teala'nın bir Robbi ekanini ishonu. Shunday tushuncha bor tavhid degan. Tavhid nima degan so'z u? Bilasizmi tavhid? Aytingiz, kim nima degan tavhid u? Allah Teala'ni bir deb tonu. Biz mana o'sha 14 yil öğrenemiz. Allah bir degan so'z. Allah bir. Yani Allah bir deganda bo'lana ishga. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Bunda ul rububiyya deb ataladi. Rububiyya. Yani bizim Allah Teala Rabbimiz deb aytamiz. Bir o'zigina. Menga narsa kerak. To'shta Allah Teala bar qiluvchi. Bar qiluvchi. Birinchisi, ikkinchisi o'tiruvchi. Uchinchisi tiriltuvchi. Dörtüncüsü kontrolda tutuşu. Kontrolda tuta. Tağınalar var. Это примерно ona 4 aytdim men. Bar uluhiye degani bir. Uluhiye biz Allah Teala'nın o'zinagina tobinamiz.
То есть бу улухия гыйбадат. Монда керә ла илаха илляллах. Мисал ла илаха илляллах. Аллаһтан башка бүтән илаһ юк. Мисал илаһ кемгә табыналар? То есть менә әйтәбез ла илаха илляллах. Русча инде ул проще була. Нет божества кроме Аллаха. Божество дигән, менә божество. Божестволар, то есть илаһлар күп. Гайса пәйгамбәргә табыналар, шулай бит? Христианнар Иисуска табыналар. Табыналар бит? Табыналар. Аллаһ Тәгаләнең улы дип әйтәләр. Сынымларга табыналар, мәсәл сынымлар, идоллар инде. Мәсәлән, буддист религия бар, алар идолга табыналар инде. Сыерга табыналар, пусаларга табыналар, нәфескә табыналар, аракыга табыналар. Менә шул. Без әйтәбез нет, то есть юк дип әйтәбез. Аңа табынмыйбыз. Божество кроме Аллаха, Аллаһка гына табынабыз дигән сүз. То есть менә бу улухия табыну, гыйбадат кылу. Аллаһка гына. То есть беренчесе без аңлыйбыз тошта бүтән әйберне Аллаһ баракы китерде, бүтән нәрсәне. Ул ризык бирүче, ул үтерүче, ул контроль тотучы. Менә бу улухия гыйбадат та инде без Аллаһка гына табынабыз, бүтән бер кемгә дә табынмыйбыз. Өченчесе исем сыйфат. Аллаһ Тәгалә бар, исемнәр. Сыйфатлар бар. Аллаһ Тәгаләнең ул 99. Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне күрүче, һәр нәрсәне ишетүче, Аллаһ Тәгалә баракка китерүче, бүтән нәрсәне ясаучы, Аллаһ Тәгалә контрольдә тотучы, ризык бирүче бер Аллаһ үзе генә. Менә Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатлары. Киләчәкне белүче Аллаһ Тәгалә монда керә инде, шулай ук. Яшерен нәрсәләрне белүче Аллаһ Тәгалә. Хәзер шушы өчесен разберем по отдельности дигәндә. Өчесен. То есть Аллаһ Тәгалә бар кылучы. Тагын бер әйтәбез, шундый кагыйдә бар, үзеннән үзе әйбер баракка килми, аны ясаучысы бар. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә, безне ана эчендә бар кылды, бер тамчыдан. Тамчыдан оешкан кан ясады, оешкан каннан ит кисәге ясады. Аннары скелет ясады, скелетка ит киертәм ди, кеше рәвешенә кертәм ди. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә, сезгә кулак ишетүче бирдем ди, күз бирдем ди, йөрәкләр бирдем ди. Бик әз миңа шөкер итәсез ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни тагын бер кабатлыйм. Аллаһ Тәгалә бар кылучы безне, ана эчендә бар кылды. Куръанда аят килә. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезне иң беренче кешене балчыктан бар кылдым ди. Аннары һәрбер кешене ана эчендә бер тамчы итеп бар кылдым ди. Бер тамчыдан. Ягъни бер тамчыдан ул зур мөгъҗиза. Без юк идек элек. Аллаһ Тәгалә бер тамчыдан безне бар кылды. Ана эчендә безне без мәйит идек. То есть ана эчендә без мәйит идек. То есть без живой түгел. Аннары Аллаһ Тәгалә безгә Мөхәммәд сәлләмә әйтте, җибәрә нәрсәне? Җанны. Менә 120 көн үткәч, ана карнына бала селкенә башлый. Ни сәбәпле шулай? Чөнки Аллаһ Тәгалә фәрештәне җибәрә, җан бирә. Җан кертелә. И безнең тәнебезнең асылы ул була җан. Ул тәннең әмире була җан. То есть руководитель безнең тәннең ул була җан. Җан әйтә икән, мәсәлән, моны тот, без тотабыз. Монда бар, ул бара. Җан булмаса, тән үлә. Всё. Ул ягъни безнең тәнебездә асыл ул җан булып тора. Енді шушы җан безгә кертелде, Аллаһ Тәгалә кертте, ана эчендә булганда. И шушы җан безнең 6 стадия үтә. Беренчесе, Аллаһ Тәгалә безнең җаннарыбызны күптән бар кылган булган. Куръан-ы Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә, Адәмне бар кылгач, бөтен җаннарны бар кылдым ди. И шуннан безгә Аллаһ Тәгалә сорау бирде, мин сезнең Раббыгыз түгелме дип, без әлбәттә син безнең Раббыгыз дип әйттек, җавап бирдек инде. И шушы бер җирдән Аллаһ Тәгалә шушы җаннарны үз вакыты белән җибәрә ана эченә. Ана эченә кертелә. Аннары ана эчендә бу икенче стадия. Өченче стадия ул бу дөнья. Дүртенче стадия кабер. Кабердән чыккач кыямәт көне була 5нче стадия. 6нчы стадия ул вакытта яисә тамакка керә кеше, яисә иҗмакка керә кеше.
Менә шушы 6 стадия җан үтә икән. Без хәзер 3нче стадияда дөньяда. Сынау дөньясында инде без. Ягъни Аллаһ Тәгалә терелтүче булды безнең. Ана эчендә безне терелтте. Аннары Аллаһ Тәгалә безне үтерәчәк. Ягъни җан чыккач. Аннары кыямәт көндә безне тагын терелтәчәк безне. Аннары Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне бар кылды, бөтен әйберне контрольдә тота. Бөтен нәрсәне контрольдә тота. Менә шуны анагач без анарга тиеш то, что Аллаһ Тәгалә бер үзе генә бөтен әйберне бар кылды. Шуның өчен ул гына лаеклы аңары гыйбадәт кылырга, аңар гына. То есть он только достоин для поклонения дигән. То есть Иисуска да табынмыйбыз, он не достоин для поклонения. Идолларга да табынмыйбыз, чөнки ул Аллаһ түгел. Достоин поклонения только Аллаһ. И менә бу без әйтәбез ла илаха илляллаһ, Аллаһтан башка илаһ юк, юк. Без беркемгә дә табынмыйбыз, Аллаһка гына табынабыз. Менә беренчесе дә без бергә 3 дин белән. То есть Аллаһ Тәгалә барлыкка китерүче, үтерүче, терелтүче, контрольдә тотучы христианнар да аны таный. Тоже шулай дип әйтә. Бог создал дип әйтәләр. Яһудлар да аны таный. Еврей дине инде. Мусульманнар да аны таный. Но проблема менә монда килеп чыга. Гыйбадәттә. Раз син Аллаһны танысын икән, что ул барлыкка китерде сине, что ул сине ризыкландыра, что он только он достоин поклонения, только аңар гына табынырга без тиеш, бүтән беркемгә түгел. Ә менә монда уже аерыла. Христианнар әйтәләр, Бог бар ди, но аны улы да бар дип әйтәләр. Иисус. И шуның өчен аңарга да табыналар. Ә без әйтәбез, юк, без аңар табынмыйбыз, без Аллаһка гына табынабыз. Вот шунда аермасы бар. Аллаһ Тәгаләнең 99 исем-сифатлары, шушы 99 исем-сифатлары аңар гына хас. Только аңар гына это ул сифатлар принадлежат. Бүтән беркемгә бирергә ярамый. Мәсәлән, киләчәкне белүче Аллаһ кына белә. Әгәр дә без бер күрәзешегәме, сихерчегәме әйтәбез, ул киләчәкне белә дип әйтәбез икән, без шул вакытта шушы исем-сифатларда Аллаһка тиңдәш кылабыз. Ул була иң зур гынах. То есть әгәр дә без күрәзешегә барабыз икән, ул әйтә икән, киләчәкне, и без шанабыз, без получается шушы күрәзешене Аллаһка тиңнәгән булабыз. А бу иң зур гынах була. Аллаһка тиңдәш кылу, ул ширк дип атала инде. И поэтому Аллаһ Тәгалә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху күп хадисләрдә әйтә, тыйды күрәзешеләргә дә барырга, аларга шанырга да. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте, кем дә кем ди, күрәзешегә бара ди, аның 40 көне намазы кабул булмый. Ә кем аның сүзләренә шана ди, диннән чыгып китте ди. Ягъни Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху нәрсәгә, алып килгән нәрсәгә уже көфрлек кылды ди. Ягъни беренчесе әйттек, просто барды гына. Әле аның сүзенә шанмады. 40 көне намазы кабул түгел. Икенчесе шанды. Не то что 40 көне намаз кабул түгел, вообще диннән чыгып китте, уже кафир булды дигән сүз. И поэтому киләчәкне белүче Аллаһ кына. Но рухсат ителә, прогноз погоды рухсат ителә. Потому что ул прогноз 100% түгел. Ул бит 100% әйтми, 100% аны будущее беркем белми Аллаһтан башка. Просто примерно прогнозирует итәк 5 көнгә, мәсәлән, дип әйтәбез инде. И то 5 көннән артык шанырга да ярамый аннан соң. Киләчәкне белүче Аллаһ дип әйттек. Яшерен нәрсәләр белүче Аллаһ. Скрытые әйберләрне белүче Аллаһ. То есть үлгәннән соң кеше кая бара, это скрытое. Нәрсә була тоже скрытое. Без белмибез, Аллаһ кына белә. Кемдер кем әйтә икән, үлгәннән соң кеше шунда эләкте дип, ул вакытта Аллаһка тиңдәш кылган була. Без белмибез. Без примерно гына әйтә алабыз. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылды икән, өмет әнәбез, что ул җмакка керә дип. Гыйбадәт кылмый икән, көфрлек кыла икән, ул вакытта ничек аның өчен өмет әнә алабыз инде, что җмакка керә ала дип. Без судим людей только по внешним признакам. Эчтәге әйберләрне белә алмыйбыз. То есть, тагын бер аңлатам, таухид дигән сүз Аллаһ Тәгаләне бер дип таны. То, что Аллаһ Тәгалә бер үзе генә бар кылды, бер үзе генә үтерүче, бер үзе генә терелтүче, бер үзе генә контрольдә тотучы, бер үзе генә ризык бирүче.
Ризык Аллаһның кулында. Аллаһ Тәгалә бирсә ризык килә, бирмәсә килми. Безнең кулыбызда түгел. Да без куллар, аяклар белән эшлибез, но ризык бирә Аллаһ. Без түгел. Ризыкка керә монда не только безнең ризык ашый торга. Монда безнең гаилә дә керә. Монда безнең бәхетебез дә керә. Монда безнең сәламәтлек тә керә шунда инде. И шушы сәламәтлекне бирүче Аллаһ, Аллаһның кулында. Шифа кирәк икән Аллаһтан сора дигән. Ризык кирәк икән Аллаһтан сора. Но кемдер әйтмешли, теге ул бит инде күктән яумый сиңа инде. Тик утырып кына инде. Ул буенча Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хадисне китерде. Әгәр дә сез дие кошлар кебек дие Аллаһка тәвәккәл кылсагыз ди. Нисәү тәвәккәл Аллаһка тоянсагыз ди. Аллаһ Тәгалә сезгә ризыкны, иншалла оныттым инде. То есть бу Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кышны мисал итеп китерә ни өчен? Чөнки кыш ул үзенең оясыннан очып китә. Шулай бит? Ул күктән ризыкны көтми. Аңар бит инде күктән яумый. Очып китә, эзли, но эзләгәндә Аллаһка тояна, үзенә түгел. Үзенең теге нәсәле крылья, нәсәле булса, канатларга тоянмый. Үзенә тоянмый, Аллаһка тояна. Бу да ул безгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи мисал итеп китерде ни өчен? Чөнки син тик кенә торсаң, эшләмәсәң, сиңа ризык күктән яумый. Нәрсә кирәк? Аяк Тәгалә сиңа бирде, аяклар, куллар, акыл, зиһен бирде. Шулар белән куллан, эшлә, но эшләгән вакытта Аллаһка тоян дигән сүз, үзеңә түгел. Ризыкны бирүче син түгел, Аллаһ. Аллаһ та сиңа ризыкны бирүче. Шундай мәгънә килә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу дигәндә. Улухия инде Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадәт кылабыз, бүтән беркемгә гыйбадәт кылмыйбыз. Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатлары бар, 99 аңарына хас, бүтән беркемгә аны бирмибез. Бу ничә минутта? 5-тә булган. Дәвам итәбез иншалла. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дальше ла илаха иллаллаһның шартлары бар. Ла илаха иллаллаһ. Ла дигән сүз юк. Переводится. Илах. Бу илах була инде. Илах кемгә табыналар? Кемгә гыйбадәт кылалар? Кому поклоняются? Илля мәгәр Аллаһтан башка. Это означает нет божества, кроме Аллаха дигән. Кроме Аллаха. И шушы ла илаха иллаллаһның бар условиялар, шартлары. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хадисендә килә. Кем ла илаха иллаллаһ дип әйтә икән, ул иҗмаға керә белгәннән соң. Ла илаха иллаллаһ. Аның бар условиялары. Бер галимә сораган. Вахаб бин Мунаббихка әйткәннәр, бер галим элекке заманда яшәгән. Аллаһтан башка гыйбадәт кылуга лаеклы илаһ юк сүзләре җәннәтнең ачкычы түгелмени дип. Шуңа җавап биргән, ие шулай. Ләкин һәрбер ачкычның тишекләре бар. Һәм әгәр дә синең ачкычыңда алар бар икән, син ача алырсың. Әгәр киресенчә булса, син ача алмассың. Ягъни җәннәтнең ачкычы бар. Ягъни любой замокның ачкычы бар инде. Но ачкычның бар зубцы дип әйтәбез инде. Шушы зубцы туры килсә замокка, аны ача алабыз. Туры килмәсә ача алмыйбыз. Именно бу зубцы ла илаха иллаллаһның була менә шушы 7 шарт, условия. Беренчесе нинди? Беренчесе гыйлем. Беренчесе гыйлем килә.
Знание дигән. Беренче урында гел гыйлем килә. Зря мәктәптә 10 ел укымыйлар бит инде. Анда зря университетта укымыйлар бит инде. Алар эшкә керәләр. Эшлиләр. Ягъни беренче гыйлем теория килә, потом уже практика килә. Наоборот түгел. Теге без обычно бит инде әйбәтне сатып алабыз, мәсәлән, телефон менәсәме, инструкцияны укымыйбыз, без аны теге былай методын тик пытаемся инде теге эшләргә инде. Беренче гыйлем алырга кирәк дигән, аны кулланырга инде. Монда нәкъ шулай, беренче гыйлем кирәк. Аннары шушы гыйлемне тормышта кулланырга. Моның капма каршысы белемсезлек була. Белемсезлек. Ул арабча җахилият дип атала. Җахиллек. Җахиллек ул белемсезлек, наданлык. Белемсезлек дигәндә дини белемсезлек, дөньяви түгел. Кеше может дөнья буенча профессор булырга, ә дин буенча бернәрсә белмәскә инде. И поэтому беренче гыйлем кирәк. Гыйлем алырга. Иң беренче аят нинди? Иң дә Мөхәммәд мәсәләсен беләсезме? Иқра. Нәрсә дигән сүз бу? Укы. Да. Ленин нәрсә дип әйтте? Укырга. Ягъни Аллаһ Тәгалә уже 1400 ел элек әйткән укырга гыйлем алырга дип. И поэтому беренче килә гыйлем, андары уже практика килә. И поэтому без беренче гыйлем алабыз, андары кулланабыз тормышта. Моңа дәлил фагълам ла аннаху ла илаха илляллаһ. Белсен ди, аннан башка илаһ юк, Аллаһтан башка илаһ юк ди Аллаһ Тәгалә әйтә. То есть Аллаһ Тәгалә монда әйтә, бел, Аллаһ үзе генә ди. То есть бүтән нету божества, только ул гына ди, только арыгына табынырга ярый ди. Всё. Вот бел ди. Бүтән беркем юк. Икенчесе килә ышану. Ышану. Моның капма каршысы шикләнү. Коръән килә Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Без 100% аңлашанабызмы, или шикләнәбезме? Аллаһ Тәгалә анда вәгъдә итә, кыямәт көне була ди. Кыямәт көне мәсәлән әйтә. Кемдер әйтә, каян беләсең син хәзрәт, син анда барып кайттыңмы әле ди. Бу Коръәндә килә, кыямәт көне булачак ди. Мин анда барып кайтмадым, но Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә бит аны. Но вопрос стоит, Коръән кемнең сүзләре? Аллаһ сүзләре. А как это доказать? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, Коръән Кәримдә: "Ва ин кунтум фи райбин мимма наззална аля абдина". Әгәр дә сез инде шикләнсәгез ди, үзебезнең кулыбызга индергән нәрсәгә ди, ягъни Коръәнгә ди. Нәрсә дип әйтә? "Фәту би суратин мин мислихи". Бер сүрә китерегез ди, мисал шундагы кебек ди Аллаһ Тәгалә әйтә. То есть, если сез шикләнсәгез Коръәнгә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, Коръән кебек язып карагыз ди, Коръән. То есть, Аллаһ Тәгалә человечество вызов кыла инде. Коръән кебек язып карагыз ди, сочинить итеп карагыз ди. Әле беркемдә дә не смог сочинить Коръән кебек китап. Аннары әйтә, 10 сүрәне дә ит алмадылар. Аннары бер сүрәне ит алмадылар. Аннары 10 аятны да ит алмадылар. Хәтта бер аят ди, бер аятны да Аллаһ Тәгалә Коръән кебек яза алмадылар. То есть, если син шикләнәсең шушы Коръәндә, Коръән кебек китап китер миңа ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Аннары нәрсә дип әйтә? "Ваду шухадакум", аннары шаһидларны китерегез ди. Аллаһтан башка ди, әгәр дә сез дөреслекне сөйләсәгез ди. "Фа ин лам тафалу", әгәр дә сез моны булдыра алмасагыз ди. "Ва лам тафалу", сез әлбәттә моны булдыра алмаячаксыз ди. Алайса уттан куркыгыз ди. Уттан куркыгыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә, тамук утыннан ди. Аннары Коръәндә Ясин сүрәсендә китерә мисал Аллаһ Тәгалә кыямәт көне турында. Үлгәннән соң терелүгә. Мөхәммәд мәсәлән вакытында берсе килде дә, теге сөяк алып килде. Шушы сөякне порошокка ашкыды да җилгә эрде. И Мөхәммәд мәсәләнгә әйтә,
Менә син әйтәсең ди, үлгәннән соң тереләбез. Ширек, бу бит ширгән бит инде ди. Как это возможно, тагын без тереләбез? Как это? Вот уйлап карыйк, сөяк ширеп беткән, ничек кем аны терелтә дип сорап бирә инде. Аллаһ Тәгалә Ясин сүрәсен иңдерә. Аллаһ Тәгалә ул самый мудрый. Шундый мудрый образын Аллаһ Тәгалә иңдерә. Аллаһ Тәгалә дип әйтә, безгә киткән сөяк белән мисал китерә ди, про себя забыл ди, из чего он создан ди. Мәсәлән, без Аллаһ Тәгалә бар кылды бер тамчыдан. Шушы тамчыдан сөяк баракка китерде бит инде ди. Андары тагын китерә мисал Аллаһ Тәгалә. Әйт син аларга ди, икенче тапкыр аны бар кылыр ди. Шул ди, кем аны беренче тапкыр инде бар кылды инде ди. Вот. То есть безнең сөякләр бар бит? Бар. Безнең Аллаһ Тәгалә беренче тапкыр бар кылдымы? Кылдымы? Икенче тапкыр сөякне баракка китерергә Аллаһ Тәгалә авырмы ди? Юк, авыр түгел, җиңел ди. Андары Аллаһ Тәгалә тагын мисал китерә. Күкләрне һәм җирне авырак баракка китерәме ди? Яисә сез нәмә ди? Күкләр бар инде, җир бар инде. Безне икенче тапкыр баракка китерергә Аллаһ Тәгалә тагын да җиңелрәк ди. То есть кем шикләнә Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә Коръәнгә? Кемнең гыйлеме юк. Гыйлем булган саен Аллаһ Тәгаләгә шаны арта. Шуның өчен бит инде чакырабыз монда гыйлем алырга. Гыйлем ул диңгез, аны алып бетереп булмый. Ул мәсәлән мәктәп гыйлемен, мәсәлән 10 класс, 11 класс ясаганнар име, университет 4 ел, 5 ел, аспирантурада бар, ординатура бар, андары профессорга укыйлар. Но дини гыйлемнең шиге юк. Да, дини гыйлем буенча да өйрәнәләр. Мәсәлән, Саудовская Аравиядә анда бар кергәч 2 ел подготовительный араб телен өйрәнәсең, 4 ел университет укыйсың. Андары можешь дальше кергә магистратурага 4 ел укыйсың. Андары докторга укыйсың 4-5 елмы. Андары дальше галим булырга мөмкин син, иншаллах. То есть гыйлемне син гомер буе өйрәнсәң дә өйрәнеп бетә алмыйсың Коръән гыйлемен инде берничек тә. Ул диңгез. Шуның өчен без Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бишектән алып ләхеткә хәтле ди, гыйлем алыгыз ди. Дини гыйлем бүленә икегә. Дини гыйлем, дөньяви гыйлем. Безнең дөньяви гыйлем җитә дип әйтәбез. То есть мәктәптә укыдык, университетта укыдык. Но дини гыйлем кызганычка каршы сой безнең. Сой. Дини гыйлем дөньяви гыйлемгә караганда өстенрәк булып тора. Дөньяви гыйлем дә кирәк, дини гыйлем дә кирәк. Но дини гыйлем өстенрәк булып тора. Ни өчен? Дөньяда рухи яктан алдашмасын өчен. Үлгәннән соң иҗмакка керергә безгә кирәк бит. Үзенең Раббысын танырга кирәк. Әгәр дә үзенең Раббысын танымаса, Аллаһны белмәсә, дөньяви гыйлемнең өйрәнүнең ни файдасы бар аны? Ул шушы дөньяви гыйлеме аны дөньяда кала да китеп бара теге дөнья, все шунда бетте. Ну уйлап карыйк, без бу дөньяда күп генә яшибез. Безнең сабый балалык үтә 14 яшькә хәтле. Без сабый булабыз. Примерно 13-14-15 яшькә хәтле. Гыйлем алдык, мәктәптә укыдык, университетка кердек, эшкә кердек. Дальше что? Теге бер атасы үзенең улына шундый сорау бирә икән. Менә улым мәктәпне бетергәч кая барасың? Ну, дальше укырга керәм дип әйтә, университетка инде. Андара кая барасың? Эшкә керәм. Эштән соң кая барасың? Пенсияга барам ди, пенсия. Пенсиядан соң кая барасың? Уйлады да кабергә керәм ди. Кабергә кергәч, нужно бит аңар әзерләнергә. Не только дөньяны артына чабарга. Намазы укырга кирәк, ураза да тотарга кирәк, Аллаһ кушканны үтәргә кирәк. Әгәр дә син ураза тотмыйчы, намаз укымыйчы теге дөнья китеп барсаң, син бу дөньяда йортың бар, машина бар, теге дөньяга бит син йортын алып бара алмыйсың. Машинаны алып бара алмыйсың бит анда. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, мәйтне 3 ай бер узата ди. Икесе кире кайта ди, берсе аны белән китә ди. Аны зата семьясы, аны зата малы, аны зата гамәлләре ди. Семьясы аны затып калдыра, анда кире кайтып китә. Малы зата, аны кире кайта. Машинасы анда керми, йорты анда керми, долларлар анда керми. Анда керә аның гамәлләре гына ди. Яисә син изгелекләр кылдың, яисә гөнаһлар кылдың. Вот, шунда китеп бара синең белән. И ты там должен быть рассчитываться Аллаһ каршында за свои деяния. Нәрсә эшләдең бу дөньяда? Намаз укыдымы, намазы китеп бардың, Аллаһ сакласын. Ураза тоттым, уразасы китеп бардың. Бу бит гөнаһлар бөтенесе. Ничек син өметләнәсең, иҗмакка керә, когда син Аллаһ Тәгаләне белмисең, танымыйсың, Аллаһка гыйбадәт кылмыйсың. Ничек син Аллаһ Тәгалә иҗмакны бирсен?
Когда сен хуҗаны тыңламыйсың, ул кушканны үтәмисең. Менә гыйлем беренчесе килде, икенчесе шану, шикләнү, аңаның капма каршысы. Кем шикләнә, кемнең гыйлеме юк. Ә кемнең гыйлеме арта икән, аны шикләнми. Ул наоборот, аны иманы арта, аны шану арта. Моңа гыйлем кирәк. Гыйлем булмыйча син шикләнәсең, гыйлем булса шикләнмисең. Гыйлем булмаса сине любой кеше килә дә шикләндереп җибәрә. Аллаһ бармы, юк микән дип, инде үлгәннән соң тереләбезме, юк микән дип, син шикләнәсең. И шун белән имансызлыкка китеп барасың. Бу шану нәсәбен арта безнең гыйлем белән. Өченчесе кабул итү. Өченчесе кабул итү йөрәк белән. Кабул итү йөрәк белән. Йөрәк белән кабул итү. Ягъни безнең бар калып дигән әйбер, ул йөрәк дип тәрҗемә ителә инде. Без кабул итәбез Аллаһ Тәгаләнең Коръән китабын. Аллаһ Тәгаләнең кабул итәбез, Аллаһ Тәгаләнең полностью бөтен сүзләрен кабул итәбез иншаллаһ. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең кабул итү була, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен кабул итү була. Моның капма каршысы булып тора. Монда нәрсә язылган? Йөрәк белән кабул итү һәм бу сүзләрне тел белән әйтеп бирү дигән. Тел белән әйтеп бирү. Дүртенчесе бу сүзләр үз ишенә алган, алар ишара иткән әйберләргә буйсыну. Дүртенчесе була буйсыну. Буйсыну ул подчинение. Монда керә намаз. Монда керә ураза тоту. Һәм башка. Хаҗ, монда керә закат керә һәм башка. Ягъни ла илаха иллаллаһ дип әйтү генә җитми икән әле ул. Нужно менә шушыларны үтәргә. Еще бар әле монда. Аны икенче дәрестә үтәрбез иншаллаһ. То есть беренчесе гыйлем, икенчесе шану, аны кабул итү йөрәк белән буйсыну. Буйсыну тоже бик мөһим. Бу намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу. Син должен шануны доказать, что син Аллаһка ышанасың. Үзенең гамәлең белән. Телдә генә түгел, гамәлең белән. Намаз укып, ураза тотып, хаҗ кылып, бу әйберләр җиңел бирелми. Җиңел бирелми. Но аннары җиңеллек булачак теге дөньяга баргач иншаллаһ. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы дин белән мин сезгә җиңеллек телим ди, авырлык теләмим ди. Ураза тотуда җиңеллек бар. Намаз укуда җиңеллек бар. Вроде ни җиңеллек? Җиңеллек киләчәк теге дөньяда иншаллаһ. Даже бу дөньяда да. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, ураза тотучының да ике шартлыгы бар ди. Беренчесе авыз ачканда ди, икенчесе Раббысы белән очрашканда ди. То есть без хәзер ураза тотабыз, безгә җиңел түгел. Авыз ачканда килә җиңеллек. И поэтому шундый правило бар, авырлык килмичә җиңеллек килми. Это правило Аллаһта куйган. Пока авырлык булмый, җиңеллек булмый. Постоянно җиңеллек була алмый берничектә. Шун белән бүгенгә булды. Иншаллаһ, субханакаллаһи ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта